आइए परमेश्वर के वचन में चलिए। मत्ती दी किताब और ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 33 ਆਇਤ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਨ ਕਰਾਂਗੇ। पढ़िए पंजाबी हिंदी दोनों भाषा में। पंजाबी बाइबल है तो पंजाबी भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ओके, हालेलुया हालेलुया। और कोई करो रीड जल्दी। इन्होंने कोई बाइबल है सब करो एक बारी। हाँ पढ़ो। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ओके, और कोई इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ओके, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा समय मनन करांगे इस वचन ਨੂੰ। पवित्र आत्मा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਖੋਜ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂਆਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੀਣ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ना। मतलब जो भी संसार विच एक व्यक्ति की जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, जो भी संसार दियां साड़ियां जरूरतां है रोज़मर्रा की जिंदगी नूं जीण दे लई, यीशु मसीह कहंदा उन्हां दे लई ना सोचो। वो सब चीज़ां तुहानूं मिल जाणियां, उन्हां बारे सोचण दी लोड़ नहीं, उन्हां लई चिंता करन दी लोड़ नहीं। ये सोचण दी लोड़ नहीं है कि घर किमें होवेगा, घर कित्थे बनेगा, घर किदों मेरा घर बनेगा या नहीं, पैसा घर रोटी कपड़ा या शरीरक चंगियाई या सुख शांति या तंदुरुस्ती। यीशु मसीह कहता है मैटर नहीं है, इहदे लई ना सोचो, इहदे लई ना सोचो। यीशु मसीह कहता मैं जानदा तुहानूं सब चीज़ां चाहीदियां ने, पर पहला की करो? परमेश्वर दे राज्य दी खोज करो। हालेलुया। की कहते यीशु मसीह पहला की करो? पहला तंदुरुस्ती लई खोज, तंदुरुस्ती खोजण लई ना जाओ। जो तुहाडी जिंदगी दीयां जरूरतां है पहला उन्हां नूं खोजण वास्ते ना निकलो। पहला परमेश्वर दे राज्य नूं खोजो, परमेश्वर दी धार्मिकता नूं खोजो, फिर ये चीज़ां भी तुहानूं मिल जाणगीआं। हालेलुया। किहड़ियां चीज़ां? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਖਰਚ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖਰਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੀਡ ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਹੈ। ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। यीशु मसीह कहता है सब चीज़ां तुहानूं मिलनियां, पर पहला की करो? मेरे परमेश्वर के राज्य की करो खोज करो। परमेश्वर की धार्मिकता की करो खोज करो। पहला इन्हां नूं खोजण वास्ते ना जाओ। जिहड़ियां रोज़ दियां तुहाडीआं जरूरतां है, धरती उत्ते तुसीं जिउंदे हो, परमेश्वर नूं भी पता है कि सानूं हर रोज़ रोटी चाहिदी है, सानू हर रोज़ कपड़े चाहिए है, सानू हर रोज़ पैसे की जरूरत है इधर उधर जाने दे लई। साडे बच्चे हैं, इन्हां दा प्रबंध करना है। टोटली सब जानते हैं, स्वर्गीय पिता सब जानते हैं परमेश्वर सानू किहड़ियां चीज़ां की लोड़ है। यीशु मसीह कहता तुसीं इसे मैटर दे करके ना मेरे मंगर आओ, परमेश्वर दे राज्य नूं खोजण वास्ते आओ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर दे राज्य नूं खोजो, परमेश्वर दी धार्मिकता दी खोज करो। फर्स्ट काम है तुहाडा, पहला काम परमेश्वर दे राज्य नूं खोजना है, परमेश्वर दी धार्मिकता नूं खोजना है। उस तो बाद
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਕਿਸ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਾਇਕ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, 4 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮੱਤੀ 4 ਅਧਿਆਏ। मैं तुम दसना चाहना कि यीशु मसीह गल किन्ना नु कह रहे हैं, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। ये गल यीशु किन्ना नु कह रहे हैं? तुसी पढ़िए 4 अध्याय दी 23 आयत तो पढ़ो। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। ओके, यीशु मसीह कादा प्रचार करता फिर? राज्य दा। की लिखा है जगह ते? राज्य। इस तरह लिखा है ना, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ और हर एक बीमार को चंगा करता हुआ। हालेलुया हालेलुया। उसका टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है प्रचार करने का? राज्य का राज्य, सुसमाचार। परमेश्वर का राज्य। क्या सिखाता फिर रहा है वो? परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा रहा है। घूम घूम कर क्या प्रचार कर रहा है वो? जगह जगह जाकर क्या क्या प्रीच कर रहा है वो? क्या सुसमाचार बांट रहा है लोगों को? परमेश्वर के राज्य के बारे में। और साथ साथ में बीमारों को क्या कर रहा है? चंगा कर रहा है। आगे बढ़िए। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। ओके, हालेलुया हालेलुया। किन्ने देशां दी भीड़ है जगह ते? नाम लिखा ना, गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया, यरदन नदी के पार से। कितनी बड़ी भीड़ यीशु मसीह दे मगर आई है, क्योंकि यीशु मसीह ने की कीता है? इन्हां नूं चंगे कीता है। यीशु मसीह ने इन्हां नूं बीमारियां तो की कीता है आजाद। इन्हां विच हज़ारां लोग आ जिहड़े दुष्ट आत्मा दे शिकार सी, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा कढ दित्तियां और ये फ्री हो गए, आजाद हो गए। इस भीड़ के अंदर हज़ारां लोग ने जिहड़े खतरनाक बीमारियां दे शिकार सी, और यीशु मसीह ने की कीता? उन्हां दी बीमारियां तो उन्हां नूं चंगा कीता। एक बहुत बड़ी भीड़ ने अपनी जरूरत नूं की पाया? पूरा पाया। जिहड़ी चीज़ दी उन्हां नूं लोड़ सी, काफ़ी बीमार सी जगह ते उन्हां नूं चंगियाई चाहिदी सी, और यीशु ने उन्हां नूं की कीता? चंगे कीता। इस जगह ते बहुत सारे लोग शैतान दे जकड़े हुए सी, दुष्ट आत्मा दे बंधन विच सीगे, नष्ट हो रहा सी उन्हां दा जीवन। लेकिन यीशु मसीह ने की कीता? उन्हां नूं दुष्ट आत्मावां तो आजाद कीता, उन्हां नूं उस बंधनां तो की कीता? आजाद कीता। जदों एक वड्डी भीड़ नूं पता लगे व्यक्ति है ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। और उस बड़ी भीड़ ਨੂੰ यीशु मसीह की कर रहा है? पहाड़ उत्ते चढ़ के उपदेश दे रहा है। 5 अध्याय ਨੂੰ पढ़ना स्टार्टिंग। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। बस, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਯीशु मसीह ਦੇ ਮਗਰ ਆਈ ਤਾਂ ਯीशु मसीह ਉਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੱਤੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। यीशु मसीह ने एक टोटली आत्मिक जीवन दियां जिम्मेवारियां, आत्मिक जीवन दियां गल्लां, संसारिक जीवन दियां गल्लां इस जगह ते टीच कीतियां लगातार। 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय सारा पहाड़ी उपदेश लिखा होया है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने पहाड़ ते बैठे उस बड़ी भीड़ नूं हर एक सब्जैक्ट टीच कीता है जगह ते। तलाक दे बारे, अडल्टरी दे बारे, शपथ दे बारे, और मसीह जीवन, शत्रुआं नाल प्रेम रखन दे बारे, प्रार्थना दे बारे, दान दे बारे, उपवास दे बारे, हर एक विषय नूं की कीता? यीशु मसीह ने आराम नाल बैठ के पहाड़ उत्ते सिखाया उस बड़ी भीड़ नूं।
ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਸਵਰਗੀय ਧਨ ਬਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੀਅਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਗਰ ਆਏ तो ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਗਰ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਉਹ ਐਡੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੰਗਰ ਆਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੰਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਈ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਗਰ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ? ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ? ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ? ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ? ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਇਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 33.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਿਹਾ, 3.5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 3.5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਟਾਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ 3.5 ਸਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੱਤੀ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 आयत ਦੇ ਅੰਦਰ है, पढ़िए। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। देख रहे हो तुसी, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। पंजाबी च लिखा तौबा करो। तुसी जानते हो एक व्यक्ति ਨੂੰ क्यों तौबा करनी चाहिए है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੋ? परमेश्वर का राज्य। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਮਨ ਕਿਉਂ ਫਿਰਾ ਰਹੇ ਆ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ। ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਨ ਫਿਰਾ ਰਹੇ ਆ? ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਨ ਫਿਰਾ ਰਹੇ ਆ? ਕੱਚੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਘਰੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਔਲਾਦ ਹੋ ਜੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ,
ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਟੋਟਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਨ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੋਈਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟਲਣ ਨਾ। आमेन जीसस। वो परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। हालेलुया। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। आमेन। आमेन। मेरे भैन भरावो, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਉਣ ਲਈ। आमेन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਪਰਪਸ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। आमेन आमेन। हालेलुया। 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 पौलुस कहता है मैं दिन रात 12.5 गोत्र। एक बार रीड कर लीजिए प्लीज, रीड करो एक बार। प्रेरिता ने काम जल्दी हाँ जी। प्रेरितों के काम 26 दिन। एक बार पढ़िए, 6 आयत तो पढ़िए, ध्यान ना सुनिए प्लीज। देखिए पौलुस की कह रहे हैं। और जब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी मुझ पर मुकदमा चल रहा है। हाँ, पौलुस इत्थे अग्रिप्पा राजा के सामने कटघरे के अंदर कचहरी दे विच खड़ा होया बोल रहा है, आपके जीवन की गवाही दे रहा है। बहुत बड़े कचहरी विच खड़ा है, अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा है, उत्थे अपनी सेवकाई बारे दस रहा है, उत्थे अपने मसीह जीवन की गवाही दे रहा है। और की ध्यान नाल देखो की दस रहा है, पढ़िए। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे बाहरों गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, तो तुम्हारे यहाँ यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? हालेलुया। हालेलुया। पौलुस बड़ा क्लियरली ये जगह ते कर रहा है, कोर्ट दे विच खड़ा होया, गवर्नमेंट दे सामने, अग्रिप्पा राजा दे सामने खड़ा होया, क्लियरली आपकी सेवकाई दा मकसद दस रहा है, आपके जीवन का मकसद दस रहा है। वो कहता हे राजा, कहता दिन रात 12.5 गोत्र साडे बाप दादियां दी रीति ते पूरा तन मन ला के दिन रात सेवा कर रहे हैं, आशा नू प्राप्त करन दे लई। की प्राप्त करन दे लई? आशा नू। और वो आशा की है? कहता उसे आशा दा करके ही मैं कचहरी विच खड़ा हाँ और मेरे उत्ते केस चल रहा है, इस करके मैं कोर्ट विच हाँ, इस करके मैं कटघरे विच खड़ा हाँ, क्योंकि मेरे उत्ते मुकदमा चल रहा है। यहूदियां ने मेरे उत्ते की कीता है? मुकदमा कीता होया है। और मेरा मुकदमा की है? यहूदियां ने मेरे उत्ते दोष लाया है और उसे आशा दा करके एक आशा नू मैं प्रचार कर रहा हाँ, एक आशा नू मैं लेके जी रहा, एक उम्मीद एक होप नू लेके मैं सेवकाई कर रहा हाँ। और उस होप दा करके, उस आशा दा करके मेरे उत्ते एक मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे दा करके मैं इस जगह कोर्ट विच खड़ा हाँ। और वो आशा की है? परमेश्वर मरे हुओं को जलाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मुर्दियां नू की करदा है? जिलाता। जिਉਂਦਾ करदा है। मुर्दियां नू जिਉਂਦੇ होण दा मतलब की है? परमेश्वर दे राज्य नू प्राप्त करना। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣ ਉਹ ਜੀ ਉਠਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 दिन धरती ते रहा, जिਉਂਦਾ स्वर्ग चलिया गया, पिता दे सज्जे हथ विराजमान है, वापस आवेगा। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਕਿਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪੜੋ, ਉਹਨੇ ਟੋਟਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਧਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟੋਟਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖਮੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 3 ਪਸੇਰੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ लगातार परमेश्वर के राज्य ते बोलता रहा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। ओ जी उठया, जी उठन तो बाद 40 दिन धरती ते रहा। प्रेरितां दे काम पहले अध्याय विच लिखा है 40 दिन भी परमेश्वर के राज्य ते ही गल्लां करदा रहा। हालेलुया, जी उठन तो बाद भी 40 दिन सी ओदे कोले स्वर्ग विच जाण तो पहला 40 दिन ही दिते गए। जी उठन तो बाद यीशु नूं 3.5 साल लगातार परमेश्वर के राज्य ते गल की। जी उठन तो 40 दिन बाद 40 दिन ही धरती ते रहा। 40 दिन लगातार उन्हें अपने चेलियां नाल अपने पिता दे राज्य ते गल कीती। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਐਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 12 ਚੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। सिखाया जा रहा है कि यीशु ते विश्वास करो तो तुसी बरकत पाओगे। यीशु दे कोले आ जाओ, मन फिरा लो, तौबा करो, तुहाडी गरीबी दा हल हो जाऊगा। यीशु कोले आ जाओ, तुहानू नौकरी मिल जाएगी। ये बाइबल दा मैसेज नहीं है मेरे भैन भरावो, ये बाइबल दा प्रचार नहीं है। लोग इस मैसेज नू सुन के यीशु दे कोले तां आ गए पर बदले नहीं है। आमीन। लोकां ने बपतिस्मा पाया,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹੀ ਅੰਧਕਾਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 5-5 ਸਾਲ ਤੋਂ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਅਭਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਜੀਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਯੈਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਹੋਲੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬਾਤ ਉਹਦੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਉਹਦੇ ਰਾਜਿਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਕਸ਼ਯ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ Yes, Holy ਆਵੇਗਾ, Spirit. ਬੁਰਾਈ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਆਵੇਗਾ, Yes. ਗਰੀਬੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਆਵੇਗਾ, Yes, ਕਲੇਸ਼ Lord. ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਿਆ ਖੋਜਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਨੂੰ ਪਾਲੋ। ਆਮੇਨ। ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਨੂੰ ਪਾਲੋ। ਆਮੇਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਯੈਸ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਆਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਆਮੇਨ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਪੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜੱਕੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਪ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ 4 ਗੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਿਆ ਖੋਜਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਮੇਨ ਹੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ